السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الأعزاء في قسم التقنية الأحيائية. محاضرتنا اليوم بايو تكنولوجي اند جينيتك يقدمها الأستاذ المساعد الدكتور محمد عبد الله. بايو تكنولوجي طبعا عندكم فكرة عن بايو تكنولوجي خدناها بالكورس الأول، بس يعني هاي هنت اوف يعني معلومات عامة. can be broadly defined as using living organism or their product for commercial purposes. طبعا يستخدمون الكائنات الحية أو منتجاتها للأغراض الاقتصادية المتطورة. لذلك البايوتكنولوجي تقريبا دخل في كل العلوم، دخل في علوم الطب، مثال عليها قلنا الميديكال بايوتكنولوجي، ودخل في علوم الهندسة انجينيرينج بايوتكنولوجي، وأيضا في الagriculture بايوتكنولوجي، veterinary بايوتكنولوجي، industrial بايوتكنولوجي. كثير من العلوم دخل بها التقنيات الأحيائية في عصر الثورة الصناعية. As such, biotechnology has been participated by human society since the beginning of recorded history in such activity and breaking breed, growing alcoholic beverage and breeding food crops or domestic animal. هنا عندنا مصطلحات مهمة اللي هو واضحة كلش، يعني بس تحفظوها أو أعتقد مر عليكم. molecular biology, the study of biology and on a molecular level including the structure, function and makeup of biology important molecules such as DNA, RNA and protein. الموليكولار بايوتكنولوجي هي recombinant DNA technology زائد biotechnology. Biotechnology production of good and services using biological organism system and process. Genetic engineering, the process of transferring DNA from one organism into another that results in a genetic modification. Recombinant DNA technology, a set of techniques for manipulating DNA, including identification, cloning of the gene, the study of the expression cloned gene, and the production of a large quantity of the gene product. Identification تحديد and cloning of the gene cloning الجين اللي احنا نريده. the study of expression أيضا دراسة التعبير الجيني للجين اللي احنا نسوي له modification. production of the large quantity of the gene product. Genetic engineering, replacing traditional method of plant breeding. In many situations, it is used most often when plant useful traits are determined by the one or only few genes. Genetically modified organism is any organism that has acquired one or more genes by artificial means. Biologists often use plasmid from the soil bacterium, Argobacterium tumefaciens, to introduce a new gene into the plant cell. يعني عن طريق البلازميد راح يدخلون الجين اللي يرغبون به إلى البلانت سيل. benefits of genetically modified organism. طبعا هنا أهمية استخدام genetic modified organism. increase yield particularly in region of the food shortage. طبعا زيادة الإنتاج خصوصا في المناطق اللي إنتاج الطعام يكون بها قليل. yield of crop إنتاج المحاصيل أو الحبوب with specific dietary requirements such as vitamin and minerals. Crop that do not spoil so easily during the storage. أيضا يعني يزيدون النباتات أو الحبوب اللي ما تتلف في الخزن. genetically modified animal produce similar effect including higher meat yield. أيضا في إدخال صفات وراثية جيدة لزيادة إنتاج اللحم في الحيوانات. disadvantage يعني المضار أو هاي التقنية الحديثة بالنسبة للgenetically modified organism or genetic engineering. طبعا تم تشويه الأغذية المعدلة وراثيا في السنوات الأخيرة من قبل المدافعين عن الصحة وخبراء البيئة إلى حد سواء، باعتبار استهلاك هذه المواد المعدلة وراثيا
يؤثر على الصحة العامة ويؤثر على البيئة. The food, animal and plant are considered unnatural and unsafe for human consumption. There is a risk of the escape of a gene into the environment where they may pass to other organisms with unknown effects. Disruption of local economy. يعني اعتبروها طريقة تؤثر على الصحة العامة. هنا تشوفون أمامكم طلبة الأعزاء بالنسبة لهذا المخطط، أعتقد يمكن أني يعني مار عليكم بالكورس الأول، هو الموليكولر بايو تكنولوجي. عندنا هو يشمل الموليكولر بيولوجي، المايكرو بيولوجي، البايوكيمستري، immunology، جينيتيك، chemical engineering، cell biology، crops، drug، vaccine، diagnostic، livestock. فأقسام، إذا جبت لكم أقسام الموليكولر بايوتكنولوجي، طبعا هاي العلماء قسموها على هذا النحو، وأنتم تحفظونها يا إما على شكل مخطط أو تعددوها على شكل نقاط. No problem. Okay. What is genetically modified food? Genetically modified food have been demonized in the recent year by health advocates and environmentalists alike. If you look at a history of food cultivation, however, it's appear when we've been eating them all alone. As a editor, Eric Olson. Type of organism, bacteria are successful because they carefully regulate their use of energy in metabolism process by shutting down unneeded pathway at the biochemical and genetic level. 2. They share genetic information with other bacteria and increase their ability to adapt to the environment. طبعا هنا عندنا البروكاريوتيك والايكاريوتيك، وطبعا تتقسم البروكاريوتيك الى بكتيريا، والايكاريوتيك تشمل الفنجاي والبلانت اند انيمال. طبعا مثل ما حكينا البكتيريا وخواصها مهمة جدا. موديل سيستم فور موليكولار سيلولر بيولوجي، فيروس، بكتيريا، ايكولاي، ييست، ساركومايسيس سيرفيزيا اللي تساهم في انتاج بعض الانتيبيوتيك، راوند وورم، وعندنا البنيريان والجي وفروت فلاي وزبرا فيش واربيدو بيسز والماوس. طبعا هنا الشكل امامكم عندنا المايكرو اورجانيزم مثال عليها الفيروسز. حكينا عن الفيروس قلنا هو ايذر دي ان اي اور ان اي، يختلف عن باقي الكائنات الحيه انه دي ان اي فيرال فاميلي او ار ان اي فيرال فاميلي. طبعا تساهم في عمليه التصنيف. ايضا الفيروس هو ما يقدر يعيش خارج الخليه، لذلك هو obligate survive intracellular مثل ما حكينا because they lack machinery organelles which are responsible for replication like mitochondria, Golgi apparatus, ribosome. اذا الفيروسات قلنا تختلف عن البكتيريا. الماده الوراثيه مال البكتيريا تحتوي على الدي ان اي والار ان اي مثل ما تشوفون امام. benefit or important in this study too many information for measurement and control. Control dogma of biology. طبعا عندنا المهم هو الدي ان اي والار ان اي مثل ما حكينا. الار ان اي يصير له او الدي ان اي يصير له ترانسكريبشن تو ذا ار ان اي، بعدين ترانسليشن، وبعدين شو يسوي ينتج لنا البروتين. اذا نعكس العمليه بالعكس الريفيرس ترانسكريبتيز، طبعا البروتين الار ان اي يتحول الى الدي ان اي. هاي في عملية ال DNA replication or molecular biotechnology. طبعا الكروموسوم ستراكشر، تركيز الكروموسوم عبارة عن جينات. كروموسوم عبارة عن جينات تكون formation of the all life stored in the structure of DNA. كل المعلومات الجينية والشفرة الوراثية موجودة في ال DNA. DNA structure تكون من قواعد بيسز اللي هي ادينين، ثايمين، سيتوسين، جوانين. طبعا ادينين قبل الثايمين والثايمين قبل
الجوانين قابلة السيتوسين، يرتبط الأدينين بالثيامين بواسطة 2 بوند، ويرتبط الجوانين بالسيتوسين باي 3 بوند. طبعا عندنا القواعد اللي هي عندنا البيورين والبيريميدين. البيورين بالنسبة للدي ان اي اللي هي الادينين والجوانين، والبريميدين بالنسبة للار ان اي يوراسيل والثيامين والسيستين. بالنسبة للدي ان اي كنا الادينين والثيامين والجوانين والسيتوسين. بالنسبة للار ان اي هو الادينين واليوراسيل والجوانين والسيتوسين. طبعا ايضا الفوسفات يحتوي على الفوسفات، وبالنسبه للدي ان اي نقول دوكسيرايبوز، والار ان اي هو الرايبوز. And prokaryotic RNA polymerase bind to the 10 and 35 region of the promoter relative to the start site of transcription. هذا طبعا بالبروكاريوتيك مثل ما تشوفون امامكم هو ال RNA polymerase اللي هو يساهم بعملية الريبليكيشن، يرتبط وين؟ في الموقع 10 و35 هاي المنطقة حتى تبدي عملية الريبليكيشن. وهذا شو نسميه؟ البروموتر. ورا هاي المنطقة شو نقول عليه؟ الاوبريتور. طبعا يبدي عملية الريبليكيشن from the 5 to 3 prime. How can DNA be used to create genetically identical individual? Do no selective breeding, do no طبعا cloning، هنا الدونر nucleus of the cell، وعملية التحسين الوراثي أو التحسين الجيني بين العائلتين، يسوي لهن recombinant وينطونها الزيغوت إلى حيوان آخر حتى تصير نسميها الكلوند لاب، ويسوي له صفات وراثية بها تحسين جيني أو موديفيكيشن. طبعا هنا بالنسبة للكات هاي كلون، وأيضا الكلون بدأ حتى بالهيومن بين. An organism that is genetically identical to the organism from which it was produced. Asexual reproduction. Cloning summary. هنا مثلا عندنا A و B. هنا ال A male وال B female. ال A ناخذ من the body cell taken from the sheep A. عندنا ال B اللي هو الأنثى ناخذ من عندها ال eggs cell taken from the sheep B. بعدين يصير extraction لل RNA بالنسبة للميل. بعدين النيوكليوس بالنسبة للفيميل يصير لها remove. وبعد ذلك ال DNA from the sheep A fused with the egg cell from sheep B، ويصير لها fused cell develop into the embryo which is placed in uterus of the foster mother. After that lamb production is a clone of the sheep A. Thank you very much for your listening. وهنا انتهت محاضرتنا لهذا الأسبوع. طبعا شباب سوي إعجاب بالفيديو واشترك بالقناة حتى تصلكم كل المحاضرات إن شاء الله.